جو آپ کے دماغ میں ہے ملک کے لیے وہ اللہ پوری کرے۔ بہت شکریہ، 50 لاکھ روپیہ، بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب؟ ڈاکٹر محسن حسان، میں مزوری سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب جی بولیے گا۔ میں خان صاحب کو پلج کر رہا ہوں $10,000 فرام مزوری اور سینٹ لوئس مزوری چیپٹر فار پی ٹی آئی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو جی جی سمیع ابراہیم صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ سب سے جو آج خوبصورت بات جو ہے جو آپ نے کہی خان صاحب، جو ضرورت تھی اس وقت جب آپ نے یہ اناؤنس کیا کہ جو چیریٹی کی اماؤنٹ آئے گی وہ پورے پاکستان میں خرچ کی جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت جو باہر سچویشن ہے، ہم میڈیا کی بھی اگر بات کریں تو 2-3 چینل ہیں جو اس ٹیلی تھان کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کو اور زیادہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج جو پروپیگنڈا کیا گیا ایک آڈیو کال کو بنیاد بنا کے، تو آپ کا جو یہ اناؤنسمنٹ ہے، جو یہاں پہ میں ماحول دیکھ رہا ہوں جس میں آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، زخموں کو ان پر مرہم رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ پرچے درج ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ سے بھی بات کروں گا، مرکز سے بھی بات کروں گا۔ آئی تھنک دس از دا انسپریشن، یہ وہ میسج ہے جو قوم پوری دیکھ رہی ہے، اور آپ سے خوفزدہ بھی لوگ اسی لیے ہیں۔ یہ جو کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب؟ عبد المجید قریشی، کینیڈا سے عبد المجید قریشی صاحب۔ جی خان صاحب سے آپ مخاطب میں بات کیجئے۔ السلام علیکم عمران خان۔ جی وعلیکم السلام جی مجید۔ بس اور کچھ نہیں ہے، دعا ہے آپ کے لیے۔ شکریہ۔ اچھا فیصل، چونکہ اور بھی وہ گیسٹ کو بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ جی I don't have words۔ جی 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 بات کیجئے۔ جی جی اللہ مجید، تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ آمین آمین جی۔ I'm your foot soldier in Calgary۔ کیلگری سے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ اگلے کالر۔ میں ویسے سمی کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی آپ نے بالکل بات ٹھیک کی کہ اس وقت ساری قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، ساری قوم کو ہم اکٹھا کریں گے جو فلڈ متاثرین کی مدد کرنے کے لیے۔ میں جس طرح آپ نے کہا کہ میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم سندھ گورنمنٹ سے، کیونکہ یہ کوئی ایک، جس طرح میں نے کہا، نہ کوئی پروونشل گورنمنٹ اتنے بڑے سانحہ سے لڑ سکتی ہے، نہ کوئی مل کے بھی گورنمنٹس نہیں لڑ سکتی جب تک قوم نہ اکٹھی ہو۔ لیکن میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ادھر میں ان کی سب کے ساتھ مل کے کروں گا، لیکن بھرپور طریقے سے حقیقی آزادی کی میں جنگ لڑوں گا، اس سے پیچھے نہیں میں ہٹنے لگا۔ جی چیف منسٹر بھی تھے پنجاب کے، اور آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور جو بات علی حمزہ نے کی، میں ادھر سے بات آگے بڑھانا چاہتا تھا کہ آپ کو دونوں صوبوں سے کوئی فیوچر کے لیے ایک رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنی چاہیے۔ آپ نے خود بھی بڑا اس کا ایکسپلین کیا، لیکن 70 سال سے ہر 3-4 سال کے بعد اس طرح کا ڈیزاسٹر آتا ہے، اور یہ پانی جو ہے صرف تباہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پانی ہمیں چاہیے بھی، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کو پریزرو نہیں کر سکے۔ اس میں کیجیے گا، صابر شاکر نے 10% رکھا، 15% آف مائی منتھلی سیلری، میں وہ فیصل کو چیک دے دوں گا۔ اعلان میں نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ایف آئی اے مجھے اٹھا لے، لیکن آپ میری طرف سے لکھ لیں۔ یہ مشکل یہ ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو پہلے دھمکی ملتی ہے، پھر ان کے اوپر کیسز ہوتے ہیں، پھر وہ بیچاروں کو کوئی ملک سے باہر جانا پڑتا ہے۔ اس لیے خان صاحب وہ تو ہر ہفتے بلا لیتے ہیں ہمیں۔ کیس میں ایسا ہے نہیں، میں 10 لاکھ کا اعلان کر رہا ہوں اور میں انتظار کروں گا کہ مجھے دھمکی ملتی ہے۔ سر آپ سے آفتاب اقبال صاحب نے 10 لاکھ کا اعلان کیا جی، لکھ لیجئے 10 لاکھ۔ 10 لاکھ کا یہ پہلے نہیں بتانا تھا، لیکن اب میں بتا رہا ہوں۔ 10 لاکھ کا لکھ لیں آفتاب اقبال صاحب کی طرف سے۔ جی انور مقصود صاحب، جی انور مقصود صاحب کراچی سے، جی جی چلائیے گا، جی چلائیے گا، میسج چلائیے گا۔ کہ نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشمے گریہ ناک، مشکاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ پانی پانی پانی، یہاں پینے کا پانی نہیں ہے مگر لوگ ڈوب رہے ہیں۔ آج اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نے ان کے لیے پیسے اکٹھا کرنے کا سوچا ہے، تو آئیے جس طرح آپ اس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کام میں بھی آپ پی ٹی آئی کی مدد کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی کالز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں کنٹرول روم سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ کی سپیڈ سے پھر میں نے تیز چلنا ہے، زیادہ سے زیادہ کالز اب بھیجیں۔ آخری کچھ منٹ ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہاں وقفہ لینا ضروری ہے،
तो हम छोटा सा खान साहब वक्फा लेते हैं, वो ज़रूरी है, फिर वक्फे के बाद वापस आते हैं। तो मारिया से भी बात करूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वक्फा जी। अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम जब तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान आके एक स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा, कौम का ज़हन बदलता है। अल्लाह ने कहा हुआ है कि मैं नहीं तुम्हें तब्दील करूंगा जब तक तुम खुद फैसला नहीं करोगे कि हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती, इज्जत एक खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वहाँ कोई मुसलमान फौज तो नहीं गई थी, मुसलमानों ने फतह तो नहीं किया था इंडोनेशिया और मलेशिया। जो मुसलमान ताजरों का कैरेक्टर देखा लोगों ने, वो इतने मुतासर हुए कि उससे वो लोग मुसलमान हो गए। सच्चे लोग थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, बददियानतदारी नहीं करते थे, अपने लोगों से लोग रिस्पेक्ट करते थे, अमानतदार लोग थे, इसलिए लोग उनको मुतासर होकर उनकी तरफ आए। तो हम पाकिस्तान में रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ने इस ज़मीन को क्या क्या नेमतें बख्शी। एक बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान कि हमने बनाना था वही मिसाली इस्लामी फलाई रियासत, और हमारे पास हम किस तरफ निकल गए। और उसका नतीजा सामने है कि जब तक एक कौम वापस उस नजरिए पे नहीं जाती जिसके लिए बनी थी, अल्लाह की बरकत नहीं आने लगी। इब्न खालदून कहता है कि जो जितनी मेरी स्टडी है कुरान की और इस्लाम की, तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में सिर्फ एक वजह से भेजा कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। जब आप इन चोरों और लुटेरों और कातलों के खिलाफ, जब आप इनके खिलाफ खड़े होते हैं तो याद रखिए पॉलिटिक्स ऊपर चली जाती है बात, या फिर अल्लाह की राय हक पे चल रहे हैं आप, वो रास्ते पे जो आप नमाज में मांगते हैं आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। और ये इस वक्त कौम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाए इंशाअल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी ये फिर आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जंग ये लड़नी पड़ेगी कभी ना कभी इन चोरों के साथ। तो वो मुश्किल होती जाएगी मुल्क के लिए। आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जदोजहद करना जहाद है। ये जो वक्त है नौजवानों याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे, अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है अल्लाह। हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इकबाल का शाहीन बना देता है, उसकी परवाज शुरू हो जाती है, एक बड़ा इंसान बन जाता है। मैंने दो टाइप खिलाड़ी देखे। एक खिलाड़ी होता था जिसमें बहुत टैलेंट था, और वो जब टीम में आते थे, जब उनको कामयाबी मिलती थी, वो उधर ही रह जाते थे, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि उनकी एस्पिरेशंस इससे ज्यादा थी नहीं। जो मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी ये जो 10 सालों में प्लेयर्स को कामयाब होते देखा और परफॉर्म करते देखा, वो हमेशा वो खिलाड़ी थे जिनमें टैलेंट भी इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होती थी। वो अपने आप को पुश करते थे, वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे होते थे, यानी नई नई चीजें सोच रहे होते थे, और हमेशा वो खिलाड़ी आगे निकल जाते। नौजवानों
सबसे बड़ी जंजीर होती है जो इंसान को ऊपर परवाज नहीं करने देती, वो है खौफ की जंजीर। अल्लाह कुरान में कहता है, जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ। कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। कोई जनरल बड़ा जनरल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर खत्म नहीं करता। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसको नुकसान से खौफ खत्म ना हो। एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो तेज बॉलर से अपना खौफ नहीं दूर करता। बॉलर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता जिसको जब मार पड़ती है तो वो जब डर जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। तो मैं जब आपको बुलाऊंगा इस्लामाबाद, अपनी खौफ की जंजीरें तोड़ के आना मेरे साथ। मेरा घर बन रहा था तो बड़ी देर, 20 साल की बात है, तो बड़ी गर्मी थी दोपहर, जुलाई का महीना था और एक मजदूर बाकी भी काम कर रहे थे। एक मजदूर मैं देख रहा दूर से, तो वो उसकी कमीज पसीना पसीना हुई थी, बाकी रेस्ट करते थे, पानी पीते थे, वो मुसलसल काम करता गया। मैंने जब काम ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने उसके पास आया, मैंने कहा देखो, उसको मैंने कोई पैसे दिए, मैंने कहा मैं बड़ा आज मुतासर हुआ हूँ कि तुम्हारी जिस तरह तुमने काम किया। उसने मेरे पैसे पकड़ लिए, उसने वापस कर दिए। कहता है जिसके लिए मैं मजदूरी कर रहा हूँ उसके पैसे मुझे मिलते हैं, इसके लिए मैंने काम नहीं किया। अब हुआ क्या, उस आदमी था मजदूर, मेरे दिल में उसकी इज्जत किधर से किधर चली गई। क्योंकि जो एक इंसान में गैरत होती है ना, दुनिया उसकी इज्जत करती है। कहने का मेरा मकसद ये है कि हम ही अपने आप को जलील कर रहे हैं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, क्योंकि हम मकरूज हैं, हमें गुलामी करनी पड़ेगी। ये एक जो अचकन सलवा के बैठा हुआ है, वो जब ऐसी बात करता है, मुझे बताओ कि कौम किधर रह जाती है। जब हमारा वो जो पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, वो जाके जब प्रेसिडेंट ओबामा के सामने पर्चियाँ लेके बैठ के बात करता है, तो सोचेंगे कि कौम क्या समझती है। वो अपनी उसकी सेल्फ एस्टीम किधर जाती है, उसकी इज्जत नफ्स किधर जाती है। तो देखें, हम उस लीडर के साथ हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें दुनिया की तारीख में कभी इस तरह का कोई लीडर नहीं आया। और मैं इसलिए अपनी कौम को, नौजवान